सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, LDD TV ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं प्रोफैसर जसवीर सिंह ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹਵਾਲੇ ਸਹਿਤ ਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, क्योंकि हर चीज़ नूं बहुत ही नीज नाल घोख के पड़ताल के फिर तुहाडे नाल साझा किया जाता। तो मैं LDD TV के उत्ते ये जो लैक्चर प्रोवाइड करवा रहा हाँ, ये मेरी अपनी मेहनत के नाल मेरे नाल जो भी सहयोग कर रही है टीम, सारिਆਂ का शुक्रगुजार हाँ। नालों नाल मैं तुहाडा सब का शुक्रगुजार हाँ जो लगातार ये लैक्चर वेखदे हो तो शेयर करते हो। तुहाडे कमेंट भी मेरा उत्साह बहुत वधाउंदे ने। मैं तुहाडे लई एक गुजारिश मेरी यही आ कि आपां जे ये लैक्चर फ्री ने तां इहदा लाहा लईए। दूजी बेनती मेरी ये आ कि उस हर इंसान तक ये पहुँचदी कर दईए जिन्हां नूं इन्हां लैक्चरां दी बहुत लोड़ आ। ठीक है जी। तो आओ आपां जो आदिकाल पंजाबी साहित्य के आदिकाल बारे हुण तक गलबात कीती आ, उन्हां दे विशेष नुकते किहड़े सीगे कि हुण तक आपां पंजाबी साहित्य दी काल वंड जिहड़ी आ इहदे बारे गल कर चुके हैं। दूजा, पंजाबी साहित्य विच आदि बिंदुआं दी गल भी आपां कर चुके हैं। पंजाबी साहित्य दे आदि काल विच नाथ जोगियां दे योगदान बारे भी गल आपां कर चुके हैं। ते प्रमुख जैनी कवि जो जैन धर्म नूं मनदे सी उन्हां दी गल ते उन्हां दे योगदान बारे गल आपां कर चुके हैं। आदि काल दे विच सूफी मत ते सूफी कवि जिहड़े होए ने आदि काल दे उन्हां बारे भाव पहले दौर के सूफी कवियां की गल भी आपां कर चुके हैं। तो अज आपां पंजाबी साहित्य के आदि काल विच भगती मत जां भगती लहर बारे गल करनी आ। बहुत अहम विशा बहुत सारे पेपरां दे विच आउंदा ते अज दा ये विशा जिहड़ा आ लैक्चर थोड़ा लंबा हो सकदा पर बड़ा ही लाहेवंद होऊगा। शुरू तो लैके आखिर तक नीज नाल समर्पण भावना नाल एकाग्रता नाल जे वेखोगे तो तुहानूं इत्थों बड़ा कुछ मिलूगा। बड़ियां रैलेवेंट ते हवाला सहित मैं गल्लां तुहाडे नाल हुण करन लगा हाँ। सब तो पहली गल कि भगती लहर का आरंभ 8वीं सदी ईस्वी विच होया सी दक्षिणी भारत विच। ये पहली अहम गल आ। दूजी गल कि भगती लहर जिहड़ी आ ये समाजिक गुलामी, ब्राह्मणवाद अते कट्टड़ फलसफे विरुद्ध प्रतिकर्म का सिट्टा सी। ये गल जिहड़ी विद्वान मनदे आ। ठीक है जी, बहुत अहम गल आ ये दूजी। तीजी गल कि शैव ते विष्णु मतां विचों ही भगती लहर का जन्म होया, क्योंकि सनातनी धर्म की पुनर सुरजीती के राह विच बहुत सारियां औकड़ां सन ते इसलिए भगती मत विच बुद्ध मत दीयां सारियां सिफतां शामिल हो गईयां ਅਤੇ इसे तरह शैव ते वैष्णव दे चंगे पक्षां नूं अपनाया गया। अगली बड़ी अहम गल, नवे उठे भगतां ने जिहड़े नवे नवे भगत उस वेले उठे लोकां नूं रब दी होंद अते उसदी मेहर विचों खुशी प्राप्त करन दी सिक्ख्या दित्ती उन्हां ने। ठीक है जी, ये बहुत अहम नुकते ने। पर हुण आपां नालों नाल क्योंकि मैं तुहानूं कहा कि हवाले नाल गल करदा हुन्ना ते डॉक्टर राधा कृष्णन अपनी किताब इंडियन फिलोसफी वॉल्यूम नंबर 1 दे पन्ना नंबर 558 59 के उपर लिखते आ। तुसीं हूबहू मैं तुहानूं सुणाउण लगा, नोट कर लिओ जी। भगती मार्ग रब ते पूर्ण विश्वास का मार्ग है जिस विच जीव या प्राणी की भावुक सतह की पवित्रता उत्ते जोर दिता जाता है। भगती मार्ग ज्ञान ते कर्म तो उपरंत परमात्मा नाल भावुक एक सुरता उत्ते जोर दिंदा है। ये डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने अपनी किताब दे विच कथन लिखिया आ। ठीक है जी। भगती लहर की प्रकृति बारे जे तुहानूं पुछया जावे तां ओह हैगी आ जी रहस्यवादी। ठीक। अगली गल कि आम तौर पर कहा जाता कि भगती लहर की व्याख्या वास्ते किहड़ा अलंकार वरत्या जाता, तां बहुत ही सौखा जिहा उत्तर आ, गुंगे दे मूँह मठियाई वाला अलंकार।
ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਭਗਤੀ ਮਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਆ, ਹਉਮੈ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਠਿਨ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਗੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਠਿਨ ਅਭਿਆਸ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ, ਆਪ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਰਵ ਪਤੀ ਆ, ਸਰਵ ਪਿਤਾ ਆ, ਸਰਵ ਪਾਲਕ ਆ ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਘਟ ਘਟ ਮਤਲਬ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਵਨ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਤੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸਲ ਭਗਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਤਮਿਕ ਉਚਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਅਖਵਾਇਆ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਮਤ ਦਾ ਮੋਢੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਲਭ ਆਚਾਰੀਆ ਤੇ ਮਾਧਵ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਮੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਾਵਿ ਭਗਤੀ ਮਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ, ਦੂਜੀ ਸਰਗੁਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਦੇ ਭਗਤ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ
ਜੋ ਰੂਪ ਤੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਪਰ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਗੋਚਰ ਅਪਹੁੰਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗੁਣ ਜਾਂ ਸਾਗੁਣ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਆ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗੁਣ ਧਾਰਾ 'ਚ ਰਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਦਾਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ। ਆਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਵੀ ਸਾਗੁਣ ਕਾਵਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ, ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਥਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਹੂਬਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਲੋਚਕ ਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ ਜੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਚਾਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਮਤ 1073 ਤੇ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1016 ਈਸਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੱਧਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸਾਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਜਨਤਾ ਖਿੱਚੀ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਇਸ ਮਤ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤੇ ਪਛਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਿਆ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 125 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਕਥਨ ਡਾਕਟਰ BP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੂਬਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਮਾਨੁਜ ਮਗਰੋਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਉਪਜੀ ਲਾਏ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਇਹ ਕਥਨ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆ। ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਉਪਜੀ ਲਾਏ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਾਤੀਗਤ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ, ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨ ਭਾਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ
ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਗਤ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਰੂੜੀਗਤ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਵਮਈ ਬਹਿਬਲ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੀਲਿੰਗਫੁਲ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਪਰਪੱਤੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਰਪੱਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਪੱਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਤ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ, ਰਾਗਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਪਰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਮ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਡਾਕਟਰ BP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ। ਕਿਤਾਬ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 44 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਰਵਿਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸਹਿਜਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਹਣੀ ਭਰ ਕੇ ਫਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਰਵਿਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਆਲਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾ ਨਾਲੇ ਯੇਰ ਪ੍ਰਬੰਧਮ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ। ਨੰਨੇ ਕੰਨਾ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਯਈਏ ਲਾਮ ਰਾਰਾ, ਨਾਲੇ ਯੇਰ ਪ੍ਰਬੰਧਮ, ਪੱਪਾ ਰਾਰਾ ਬੱਬੇ ਟਿੱਪੀ ਧੱਦਾ ਮੰਮਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਮ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਆਲਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾ ਨਾਲੇ ਯੇਰ ਪ੍ਰਬੰਧਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਲਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਯੇਰ ਪ੍ਰਬੰਧਮ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਲਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਯੇਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਯੇਰ ਪ੍ਰਬੰਧਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਦ ਮੰਨਦੇ ਆ। 4 ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਦ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾਲੇ ਯੇਰ ਪ੍ਰਬੰਧਮ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੇ ਸੰਕਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਥ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਥ ਮੁਨੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੰਕਲਨ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਆ ਨਾਲੇ ਯੇਰ ਪ੍ਰਬੰਧਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਲਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਰਾਮਾਨੁਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਆਲਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਤਾਂ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਆ, ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, डॉक्टर मलिक मोहम्मद की किताब आलवार भगतों का तमिल प्रबंध और हिंदी क्रिश्चन काव्य है। ये गल कथन जिहड़ा लिखिया होया आ। मैं तुहानूं दस्सिया कि हवाले तो बिना मैं कोई गल नहीं करनी।
ਤੇ ਇਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਕਚਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਚਾਰੀਆ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਿਓ। ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਚਾਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰੀਆ, ਇਹਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਇਆਵਾਦ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੋਨਿਜ਼ਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਮ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਪਹੁੰਚ, ਅਗੋਚਰ, ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਨੰਤ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅਲਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਦਿ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਦਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਵਾਦੀ ਤੇ ਅਦਵੈਤ ਵਿਦੰਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਸੱਤ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਦੇ ਤੱਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਦਾ ਤੱਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗੋਚਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਸਤਨਾਮ, ਸੱਚ ਨਾਮ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮ, ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮੂਲਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਚਾਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ 1085 ਸੰਮਤ ਦਾ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸੰਮਤ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਈਸਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੰਮਤ। ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ਮਾਇਆਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਿਆਨਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਵਸਿਸ਼ਟ ਅਦਵੈਤਵਾਦ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਵਸਿਸ਼ਟ ਅਦਵੈਤਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਚਾਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਚਾਰੀਆ ਮਧਵਾ ਆਚਾਰੀਆ। ਮਧਵਾ ਆਚਾਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ 1245 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1333 ਸੰਮਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਦਵੈਤਵਾਦ ਦਾ। ਦੱਦਾ ਵਾਵੇ ਦਲਾਵਾਂ ਤੱਤਾ ਵਾਵੇ ਕੰਨਾ ਦੱਦਾ, ਦਵੈਤਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਧਵਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦਵੈਤਵਾਦ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆੜਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਵਸਿਸ਼ਟ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ। ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ। ਵੱਲਭਾਚਾਰੀਆ ਅਗਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਵੱਲਭਾ ਆਚਾਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਆਚਾਰੀਆ
ਮਧਵਾ ਆਚਾਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਦਵੈਤਵਾਦ। ਮਧਵਾ ਆਚਾਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਲਭਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵੱਲਭਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1479 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1531 ਈਸਵੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੱਲਭਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁੱਧ ਅਦਵੈਤਵਾਦ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਦਵੈਤਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਵੱਲਭਾਚਾਰੀਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਆ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਆਦ ਆਚਾਰੀਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਚਾਰੀਆ ਵੈਸ਼ਨਵ ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਚਾਰੀਆ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਆਦ ਆਚਾਰੀਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਦ ਆਚਾਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰਨਾਥ ਨੂੰ ਆਦ ਗੁਰੂ, ਆਦ ਨਾਥ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਦ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਮਾਨੁਜ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੰਦ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੁੰਜ ਵਾਹ ਹੋ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੁਜ ਆਚਾਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ 1299 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1448 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ, ਅਹਿਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੁੱਧ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧ ਮਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਮਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਅਤ ਤਾਰਕਿਕ ਮਾਇਆਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਉਹ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਭਗਤੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਮਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਦਾ ਕਥਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਵਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਉਪਜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਆ ਇਹ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਉਪਜੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਣ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਪਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਛਾਤ, ਕਰਮਕਾਂਡ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਗਈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਘੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਕਵੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ।
मतलब एक ਲੈਕਚਰ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ। ਦੋਵਾਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆ ਇਹ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕਬੀਰਦਾਸ, ਨੰਬਰ 2 ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਨੰਬਰ 3 ਪੀਪਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ 4 ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਪਰਪੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ। ਨੰਬਰ 3 ਵਸਿਸ਼ਟ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਸਿਸ਼ਟ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1299 ਈਸਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 1299 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਮਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਵੀ ਤੇ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ, ਸੰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1356 ਈਸਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਈਸਵੀ ਤੇ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 57 ਸਾਲ ਦਾ 57 ਈਅਰਸ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ 1299 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ 1356 ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 57 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਮਤ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 57 ਸਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਈਸਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੰਮਤ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਸਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਾ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੰਨ ਸਦਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰਮਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੰਨ ਸਦਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਕਰਮਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੌੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮਾ ਦੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਮਾ ਦੱਤ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮਾ ਦੱਤ ਤੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੇ, ਮਤਲਬ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਮਾਨੁਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੈਰਾਗੀ। ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰਾਗੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਰਾਮ ਤਾਰਕ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਾਮ ਤਾਰਕ, ਵੀ ਰਾਮ ਹੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਰਾਮ ਤਾਰਕ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਰਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੁਥਾਬੁਜ ਭਾਸਕਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਦੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਆਨੰਦ ਭਾਸ਼ਯ, ਇਹ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੁਥਾਬੁਜ ਭਾਸਕਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਆਨੰਦ ਭਾਸ਼ਯ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਪਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਚਨਾ ਆ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਚਨਾ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 1195 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੰਗ 1195 ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चित न चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पई उमंग, कस चंदन चोआ बहुत सुगंध, भोजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे। जहाँ जाइए तह जल पखान, तू पुर रहियो है सब समान, वेद पुराण सब देखे जोए, ओहाँ तो जाइए जो इहाँ ना होए। सतगुर में बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर, रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। हाँ जी, अगे तुरदे हैं जी। वैश्वनर ਸਹਿੰਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਸ਼ਨਰ ਸਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ੁਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਲੋਚਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ 1467 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ 1467 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਭਗਤ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਪਰ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੇਂਦਲੀ ਪਰਗਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਦੂ ਵਿਲਵ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਦੂ ਵਿਲਵ ਜਾਂ ਕੇਂਦਲੀ ਪਰਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੀਰ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਬੀਰ ਭੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਬੀਰ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਬੀਰ ਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੈਦੇਵ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੈਦੇਵ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭੋਜਦੇਵ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਧਾ ਦੇਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਗਤਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਵ ਚੱਕਰ ਵਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਭਗਤਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਵ ਚੱਕਰਵਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਗ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਧੁਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆ। ਮਧੁਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਰਾਧਾ ਰਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਵ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਰਾਗ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਕਰਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਰਾਧਾ ਰਮਣਾ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਮੀ ਅਭਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾ ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਕਵੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਚੰਦਰਲੋਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਸਨਾ ਰਾਗਵ। ਇਹ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਦਰਲੋਕ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਰਾਗਵ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਕਰ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਗਾਵੇ, ਲੀਲਾ ਚਲਿਤ ਵਖਾਣ ਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰਾਧਾ ਰਾਮਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਧਾ ਰਮਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਭਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅੰਗ ਨੋਟ ਕਰੋ 526 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਗ 1106 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 526, ਤੇ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 1106 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਗ ਨੰਬਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 330। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 330 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੈ ਦੇਓ ਨਾਮਾ, ਭਗਤ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਹੀ ਹੈ ਜਾਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੇਨਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸੇਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਭਗਤ ਰਾਜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸੇਨ ਦੇ 5 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਭਾਵਾਰਥ ਦੀਪਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੋਸ਼ਿਣੀ ਦਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਭਾਵਾਰਥ ਦੀਪਿਕਾ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ? ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੋਸ਼ਿਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੈ ਦੇਵ ਇਹ ਕਵੀ ਹਾਇਆ
ਜਿਨੈ ਕੇਲ ਕੀਤੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਆ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੈਦੇਵ ਤੇ ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸੀ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਜੀ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਉੜੀਸਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਉੜੀਸਾ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੜੀਸੇ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਪੁਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਸਮਾਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੀ ਤਜ਼ਕਿਰ ਉਲ ਫੁਕਰਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰਸੀਦੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੌਲਾਨਾ ਰਸੀਦੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਆ। ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਰਚਨਾएं ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇਹਦੇ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਤਾਬਰ ਦੱਤ ਬੜਥਵਾਲ ਜੀ। ਬੜਥਵਾਲ ਜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਇਹਦੇ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ। ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਾਵਲੀ ਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਗਤ ਮਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਭਗਤ ਮਾਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਬੋਧ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਬੋਧ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਦਿਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਥਕ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੁਆਵਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा कर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमाद पुरख मनोपिमं सत आद पावरतं। परमद पुतं प्रकृत परं जदि चिंत सर्वगतं। केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं। नादनोत जस्मरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ। इच्छस जमाद परापयं जस स्वस्थ सुकृत कृतं। पवपूत पाव संभयं परमं प्रसन्न मिन्दं। लोपाद दृष्ट परगृहं जदि विद आचरणं।
तज सकल दुकृत दुर्मति भज चक्र तर शरणं हर भक्त निज ने केवला हृद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा गोविंद गोविंद देत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफुटं पवपूत सर्वगतं सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राग मारो बाणी जय देव जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद चंद सत भेदिया नाद सत पूरिया सुर सत खोड़ सादत किया अबल बल तोड़िया चल चल थपिया अगड़ कड़िया तहा प्यो पिया मन आद गुण आद वखाणिया मन आद गुण आद वखाणिया तेरी दुबिधा दृष्ट सम्मानिया रहाओ अर्ध को अर्दिया सर्द को सर्दिया सलल को सलल सम्मान आया बदत जय देव को रम्या ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया।